Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to discuss L section problem. In this problem, they are asking to calculate maximum bending stress, direction of neutral axis and deflection at the center. See here, this is the diagram from the given problem. Now we will calculate the position of centroid. Position of centroid. So position of centroid means x bar value and y bar we should calculate. X bar, what is x bar? What is the formula? A1 x1 plus A2 x2 divided by A1 plus A2. Now I am dividing this is the L section norma. First, for making simple calculation, I am dividing the section into two parts. See here, this is my section 1 and this is my section 2. So this whole cell section I am dividing into two rectangles. Okay. See here. Now I need A1 x1, A2 x2. Okay. See here, what is the formula of x1? It's nothing but b by 2. Okay. So this is the first section I am taking. So b, how much? This is my breadth. How much? 10 by 2 is equal to 5. x2 is equal to, what is the x value? x2 is nothing but center b by 2 of the second section. ఈ సెక్షన్ నేను తీసుకుంటున్నాను. ఈ సెక్షన్కి వచ్చేసరికి బ్రెడ్త్ ఎంత? 10 by 2 హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ బై 2. సో ఈ సెక్షన్ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్కి విడ్త్ ఎంత? 1 centimeters. సో b by 2 is equal to 1 by 2. సో దీన్ని b1 తీసుకుంటున్నాను, దీనికి b2గా తీసుకుంటున్నాము. ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్. దిస్ ద b1 is the ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ తీసుకుంది. సో ఇట్ ఈస్ విడ్త్ 10 by 2 కాబట్టి 10 by 2 is equal to 5. This is width enta? 1 by 2 is equal to 0.5. Next, what I should know? Areas I should know. So A1, what is the area? It is rectangle, 10 into 1. How much? 10 into 1. Next, A2. A2 is how much? This is my. So see here, A2 how I will calculate? See, whole length enta? 15 centimeters. Ikkada varaku enta? This is, sorry amma, idi 10 centimeters కాదు. in the problem this is 1 centimeter. 1 centimeter. So A2. So whole length is 15 centimeters. ఇది మొత్తం 1 centimeter. I need ఈ రెక్టాంగిల్ వరకే కావాలి. సో 15 minus 1 ఎంత? 14. సో లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఈజ్ అంటే ఏంటి? 14. ఓకే. నౌ I will substitute these values. సో x bar is equal to A1 ఎంత? 10, x1 5 plus A2 how much? 14 into x2 divided by A1 plus A2. So by doing calculation I will get 2. So x bar is equal to 2.375 centimeter. Okay, this is my x bar value. Now I need to calculate position of centroid for y bar. So y bar, what is y bar? A1 y1 plus A2 y2 divided by A1 plus A2. ఓకే. సో y1 అంటే ఏంటి? y1 ఫార్ములా ఏంటి? d1 by 2. సో దీని యొక్క డెప్త్ ఎంత? 1 centimeter. సో 1 by 2 is equal to 0.5. నెక్స్ట్ y2, see here, y2 ఈ సెక్షన్ అప్ టు x యాక్సిస్ తీసుకోవాలిగా. సో ఈ పోర్షన్ ఇక్కడ నుంచి అప్ టు హియర్ ఇట్ విల్ బి రో, రైట్? సో ఇక్కడ వరకు లెంత్ ఎంత? దిస్ లెంత్ is 14, right? So the centroid gravity up to this one. So how much it will be? So d2 by 2 plus d1. Okay, యాడ్ చేయాలి కదమ్మా. అప్ టు ద సెక్షన్ ఇక్కడ x యాక్సిస్ వరకు తీసుకోవాలి కాబట్టి. సో ఎంత? d2 ఎంత? 14 by 2 plus 1. How much I will get? 7 plus 1 is equal to 8. So y2 is equal to 8. చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే y2 వచ్చేసరికి ఈ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి 14 by 2 7 అనే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు. ఇట్స్ రాంగ్ మా. అప్ టు ద హారిజాంటల్ యాక్సిస్ మనకి కావాలి కాబట్టి సో ఐ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఆల్సో. సో 14 by 2 plus 1. సో ఇట్ ఈస్ 8. y2 is equal to 8. Now I will substitute all these values here. So y bar is equal to A1. I need A1 value also I should know, right? A1 is same as 10 into 1 is equal to 10. A2 how much? 14 into
1 is equal to 14. So I will substitute here. y1 how much I got? 0.5 plus a2 14 into y2 how much I got? 8 divided by 10 plus 14. So on doing substitution I will get calculation cheste I will get the value y bar is equal to 4.875. Okay, have you understand? What is next? What we should calculate? What they asked ma? They asked ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయము, డిఫ్లెక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయరు, పొజిషన్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అడిగారు, నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్సెస్ ఆల్సో దే ఆస్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ మొమెంట్ ఆఫ్ inertia, right? So moment of inertia for L section Ixx is equal to, so మామూలుగా L section కి ఏంటి moment of inertia BDQ by 12, right? But I need to multiply the areas also ఉన్నమా. The formula is A1 areas y bar minus y1. ఇది మీకు ఆల్రెడీ బేసిక్స్ ఆఫ్ మెకానిక్స్లో వచ్చే ఉంటుంది. సెకండ్ సెక్షన్కి సెకండ్ వర్టికల్ సెక్షన్కి నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను ఫార్ములా A2 ఇంటూ y bar minus y2 whole square. Okay, so see here b1 ఎంత, ఇక్కడ నేను క్లియర్గా రాస్తున్నాను చూడండి. b1 ఎంత 10, d1 ఎంత, d1 how much 1 centimeters. Next b2 is how much 14, d2 how much 1. No, now I know the value y bar తెలుసు, నెక్స్ట్ y1 తెలుసు, నెక్స్ట్ y2 వాల్యూ కూడా మనకు తెలుసు. సో రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ వీ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్ నోమ్మా. సో b1 how much, b1 ఎంత 10. So I am substituting b1 into d1 cube by 12 plus area 10 into 1, y bar ఎంత వచ్చింది 4.875 minus y1 ఎంతమ్మా, y1 how much I got 0.5. So 0.5 whole square plus b2 how much, b2 అంటే ఏంటి సెకండ్కి ఎంత 1, d2 how much 14. So I am multiplying 1 into 14 cube by 12 plus area 1 into 14, y bar ఎంత 4.875, y2 ఎంత వచ్చింది మనకి, see here y2 how much I got 8. So I'm applying here, so 8 whole square. Okay, on doing calculation how much, ఇది మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే I will get the value Ixx. See here కరెక్ట్గా మల్టిప్లై చేయండి అమ్మా, multiplication and adding I will get the Ixx value. Okay, I will get Ixx is equal to this one. Next moment of inertia at y also. So y section కాబట్టి ఫార్ములా ఏమవుతుంది, d1 b1 cube by 12 plus a1 into x bar minus x1 whole square plus d2 b2 cube by 12 plus a2 into x bar minus x2 whole square. Okay, just ఈ ఫార్ములా విత్ సిస్టమాటిక్ యూ క్యాన్ లెర్న్. ఇది ఆల్రెడీ మీకు బేసిక్ ఆఫ్ మెకానిక్స్లో వచ్చే ఉంటుందమ్మా. ఓకే, ఐవైవై సెక్షన్కి వచ్చేసరికి ఎక్స్ బార్ చేస్తున్నాను. సో జస్ట్ హియర్ ఆల్సో ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్. d1 ఎంత, సి హియర్ d1, దిస్ ఈజ్ మై d1 b1, దిస్ ఈజ్ మై d2 అండ్ దిస్ ఈజ్ మై b2. నెక్స్ట్ x1 మనకు తెలుసు, x2 వాల్యూస్ తెలుసు. సేమ్ యాజ్ అబోవ్ వీ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. 1 into 10 cube divided by 12 plus 10 into 1. Okay, x bar how much I got here, x bar value 2.375. I am substituting here 2.375 minus 5 whole square. d2 how much, 14 into 1 cube by 12 plus a2 is nothing but 14 into 1. X bar how much, 2.375
2.375 minus x2 value. See here, x2 value how much? 0.5, right? Minus 0.5 whole square. Okay. This is also on doing calculation. I will get Iyy is equal to 202.67 centimeter power 4. This is my Iyy. I have calculated moment of inertia for Ixx and Iyy. Next one is product of inertia. See here ma, this derivation I will clearly explain in my next video. Just here I am using the problem itself. If anyone want the derivation, please comment me. I will explain the derivation also. Okay. A2, B2. Okay. This is nothing but in moment of inertia we will know Ixx. Product of inertia is nothing but multiply x and y axis, Ixy. Okay. This is my formula. The A1 formula is x1 minus x bar. A2 formula is x2 minus x bar. B1 formula is y1 minus y bar. B2 y2 minus y bar. So I am just here substituting. See here A1 enta manaki x1 enta vachindi ikkada. See here x1 how much we got? 5. So x bar, just see here I am substituting now. x1 how much? 5 minus x bar how much? 2.375 is equal to 2.625. Next A2 value. See here A2 value how much? x2 minus x bar. x2 how much? 0.5 minus 2.375 equal to minus 1. Okay. Next B1 value how much? Y1. See here Y1 how much I got here? 0.5. Now substituting here 0.5. Y bar how much? 4.875. I will get. Okay. Next B2 is equal to Y2 minus Y bar. 8 minus 4.875 is equal to. This is my values. Okay. This is my values. Now I am substituting here Ixy is equal to. A1 is nothing but area. So what is the area here? See here 10 into 1. 10 into 1 into A1 how much? 2.625 into B1. B1 here. Just I am substituting all the values ma. Plus A2 is 14 into 1. A2 value and B2 value 3.125. Okay. On doing calculation, I will get Ixy is equal to. This is my value. Ixy. See here, this is my Ixy value. See here, this product of inertia, according to parallel axis theorem, central axis is 0. So I have calculated this one only. Ixy is equal to, this is the formula. Now, what they asked first, what is the first, what they asked to calculate? Direction of principal axis. Right? What is the formula here? Tan 2 theta is equal to Ixy divided by Iyy minus Ixx divided by 2. This is the, for direction of principal axis, this is the formula. So, I know the Ixy value, Ixx moment of inertia, anni calculate chesam, right? I see here, Ixy, why we had calculated, have you understand? In the problem they asked principal axis యొక్క direction calculate చేయమన్నారు. So, I need Ixy value. So, this is one Ixy వచ్చింది నాకు. Next, Ixx calculate చేసాం, Iyy calculate చేసాం. So that I can easily get the direction. So, now I am substituting here. Tan 2 theta is equal, Ixy how much I got? Ixy divided by Iyy. Iyy I got 624 Ixx. Just I had substituted ma. Okay. On doing calculation, I will get tan theta is equal to 1.109. So here minus
negative value will get, so minus minus cancels, I will get, this is my value. So 2 theta is equal to tan inverse of 1.1029. Okay. So 2 theta is equal to tan inverse of 47.961. You will get like this value, ma. So that 2 theta is equal to by 2. So theta is equal to, I will get 23.9 degrees I got. So theta is equal to 23.9. Have you understand this one? See here, I got tan 2 theta is equal to this one. So in case if it is cos 2 theta, okay, cos 2 theta means further it will be helpful for ma. తర్వాత ఈ స్టెప్ అనేది అవసరం అనమాట. cos 2 theta is nothing but 2 into ఇక్కడ వచ్చిన theta సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే cos 2 theta వస్తుంది. నెక్స్ట్ sin 2 theta వాల్యూ, this is my value. Okay. Next what they had asked ma, in the problem they asked to calculate principal moment of inertia. Principal moment of inertia they asked to calculate. See here, principal moment of inertia, the formula is IUU is equal to half of IXX plus IYY into, this is long derivation ma, I will explain in my next video. Chala long pedda derivation anamata. For the problem itself, just I am using this formula. I will make another video for this derivation. Okay, see here, anni see IXX మనం calculate చేసాం, IYY వచ్చింది. Next cos theta, okay, this is the formula is cos 2 theta. Okay, cos 2 theta, see here, this is the formula. Okay, cos 2 theta మనకు వచ్చింది here, that's why I have calculated here ma, cos 2 theta. Next one is sin 2 theta. So now I can easily calculate it. So IUU is equal to half of, see here IXX I had already calculated before, right? See IXX how much? Just I am substituting all the values itself. IYY, this is my value 202.617. okay, plus half of IXX how much? 57.624. IYY how much? 202.617. okay, into cos 2 theta, this one, this is the value, into 0.671. Next minus IXY how much I got? See here IXY is nothing but product of inertia. See here IXY I got as minus value, right? Now I am doing here. So IXY how much? IXY minus 196.874. I am substituting here, minus of minus 196.874. into sin 2 theta value is 0.740. okay, just I have substituted all the values. Okay, on doing calculation I will get the IUU is equal to 644.90, approximately 647 ma. okay, IUU is equal to 645. IUU అంటే అర్థమైందమ్మా? in the above, in the ప్రీవియస్ వీడియో హ్యావ్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్, నథింగ్ బట్ IXX అనేది వచ్చేసరికి అన్సిమెట్రికల్ బెండింగ్ అయినప్పుడు ఒక న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అది మెన్షన్ చేయడానికి ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో యూని మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, IUU సేమ్ IVV I should calculate. The formula is half of IXX plus IYY plus half of IYY minus IXX into cos 2 theta plus here ఈ సైన్ అక్కడ IXX వచ్చేసరికి మైనస్ వాల్యూ, హియర్ ప్లస్. యూ రిమెంబర్ ద డిఫరెన్స్.
నేను డెరివేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ప్రెజెంట్ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వాల్యూ. See here, half of ixx how much? 57.624. Iyy value is 617. Okay, plus iyy value how much I got? Iyy. See here, iyy how much I got? 202. 202.617. ixx y 624 into cos 2 theta. See here, cos 2 theta I have already calculated. See here, this is my cos 2 theta value. See here, cos 2 theta 0.671. Okay, plus ixy is nothing but product of inertia. Ixy I got as, this is the value. How much? Minus 196.874 into sin 2 theta also I have already calculated, it is 0.740. Okay, same as iuu value nemma, but the only difference is here ixy is a positive, here ixy is negative. So remaining calculation all is same. On doing calculation I will get ivv as, this is my value. Okay, centimeter power 4, centimeter power 4, ivv. This is the principal moment of inertia. Okay, next what they asked to calculate ma? Bending stresses. Maximum bending stress. Okay, maximum bending stress, the formula is m cos t theta divided by iuu into v plus m sin theta by ivv into u. See here, T సెక్షన్లో కూడా నేను క్యాల్కులేట్ చేశాను మ్యాక్సిమం బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనేది. ఆ T సెక్షన్ అనేది ఏంటది? ఇట్ ఈస్ సిమెట్రికల్ అబౌట్ y యాక్సిస్. See here, ఒక T సెక్షన్ మీకు ప్రాబ్లం మీకు ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనమాట. ఈ సెక్షన్ అనేది సిమెట్రికల్, y యాక్సిస్కి సిమెట్రికల్ అనమాట. ఏదైనా ఒక సెక్షన్కి సిమెట్రికల్గా ఉన్నప్పుడు ixx ఈజ్ ఈక్వల్ iuu అవుతుంది. అంటే ఏంటి, మనం మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా క్యాల్కులేట్ చేసేసాము. సో యూ నో నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ప్రిన్సిపల్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటే ఏంటి, iuu ivv క్యాల్కులేట్ చేయవసల్లా. బట్ కమింగ్ టు ఎల్ సెక్షన్కి ఏంటి, ఇక్కడ ఎల్ సెక్షన్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఇస్ నాట్ సిమెట్రికల్, ఎక్స్ యాక్సిస్కి సిమెట్రికల్ కాదు, వై యాక్సిస్కి సిమెట్రికల్ కాదు. సో అలాంటి కేసెస్లో యూ నీడ్ సెపరేట్లీ టు క్యాలిక్యులేట్ iuu అండ్ ivv. See here, now I am substituting here. See here, first I should know the m value. See in the problem what they have given, UDL act అవుతుంది అన్నారు. So since it is an UDL is acting, m is equal to what they told ma, simply supported beam, its carrying is an UDL carry అవుతుంది. Okay, so in that case what is the maximum bending moment formula? WL square by 8. Load how much they have given? W is equal to 10 they have given. Length how much? 1.6 meters they have given. So ఇక్కడ వచ్చేసరికి మొత్తం width and breadth. సో ఇక్కడ బ్రెడ్త్ అంతా డెప్త్ అంతా సెంటీమీటర్స్లో ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దిస్ లెంత్ ఆల్సో ఇన్ సెంటీమీటర్స్. సో 1.6 into 100 I will get length is equal to 160. Okay, load they have given 10 kilonewton per meter. సో ఇక్కడ మీటర్స్లో ఉంది కాబట్టి నేను సెంటీమీటర్స్లో మార్చుకుంటున్నాను. సో దట్ 110 into 1000. ఓకే, కిలోన్యూటన్స్ని ఫస్ట్ నేను న్యూటన్ పర్ మీటర్స్లోకి మార్చుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఐ నీడ్ టు సెంటీమీటర్స్లో మార్చుకుంటున్నాను. సో డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 Newton per centimeters. ఓకే, సో వై, బికాస్ బ్రెడ్త్ అండ్ డెప్త్ ఆర్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్, సో ఐ హ్యావ్ కన్వర్టెడ్ దిస్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ ఇంటూ సెంటీమీటర్స్. సో m వాల్యూ ఐ గాట్, కాస్ టీటా ఐ నో ద వాల్యూ, నెక్స్ట్ iuu వాల్యూ తెలుసు. నెక్స్ట్ ఐ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ u వాల్యూ తెలియాలి, v వాల్యూ మనకి తెలియాలన్నమాట. సో ఐ షుడ్ నో ద u వాల్యూ. ఫార్ములా ఈజ్ x cos theta
plus y sin theta. Okay, u is equal to x I should know and y also I should know. X value and y value. See here, x is nothing but x bar, position of centroid. So y bar is nothing but overall depth. Overall depth how much? Overall depth is 15 centimeters. So depth formula is, so here y is nothing but overall depth d, y value is d minus y bar. Before calculating, I want to say a small concept now. This is my L section. This is my problem they have given, right? It is length is high, ma. So this is the problem. See here, x axis and y axis. Okay na, y axis. So it in unsymmetrical bending form avtam valla enti oka new axis are formed. సో ఈ ఎక్స్ అనేది బెండ్ అవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే న్యూ యాక్సిస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, రైట్? వై ఇది ఏంటది? దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ సమ్ అన్సిమెట్రికల్ బెండింగ్ ఫామ్ అవటం వల్ల ఇట్ ఈస్ బెండెడ్. సో ఎక్స్ని ఇట్స్ రీప్లేస్డ్ యాజ్ యూ. దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, రైట్? ఎక్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ రీప్లేస్డ్ యాజ్ యూ. బెండ్ అవటం వల్ల ఇక్కడ సమ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దాన్ని యూగా వీవీగా రాసాము. సో హౌ మచ్ యాంగిల్ ఐ గాట్? హౌ మచ్ యాంగిల్ టీటా? హౌ మచ్ ఐ గాట్? 23.9. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి దాని యొక్క యాంగిల్ వచ్చేసరికి హౌ మచ్? 23.9. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ ఐ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్. ఓకే, నౌ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ అనేది లోడ్ అనేది ఇక్కడ ఇంక్లైన్ అయ్యింది. సో వీ ఆల్ నో ఎక్కడైతే లోడ్ ఇంక్లైన్ అవుతుందో దాన్ని పాజిటివ్ నెగిటివ్, దిస్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ నెగిటివ్ పాజిటివ్, రైట్? సి హియర్ ABC. ఇన్ ద ప్రాబ్లం, ఇప్పుడు ప్రాబ్లంలో దే ఆస్క్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద బెండింగ్ స్ట్రెస్ అట్ ఏ మాత్రమే అడిగారు. సో దట్ ఎక్స్ కమా వై విల్ బి నెగిటివ్ పాజిటివ్, రైట్? ఒకవేళ if they ask to calculate A, B దగ్గర C దగ్గర, if they ask to calculate A, B, C, see here B అనేది ఆరిజిన్ పాయింట్ కాబట్టి, సో ఇక్కడ ఏంటి యాంగిల్ ఇక్కడ మెయింటైన్ అయింది కాబట్టి సో హియర్. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబౌవ్, ఇక్కడ 0, 30, ఇక్కడ వచ్చేసరికి 70 degrees అలా వచ్చిందనుకోండి యాంగిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లేకపోతే 30, 50 వచ్చిందని, సో క్వాడ్రంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. సో అలాంటి కేసెస్లో సో ఇక్కడ 23.9 కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్. సో హియర్ ఇక్కడ నేను పాజిటివ్ అని పెట్టుకుంటున్నాను. అలా కాకుండా థర్డ్ క్వాడ్రెంట్లో మనకి యాంగిల్ మెయింటైన్ అయితే ఓకేనా, సో సైన్ కన్వెన్షన్స్ అనేవి మారిపోతాయి. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంకి ఇక్కడ నాకు యాంగిల్ అనేది మెయింటైన్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్, ఆపోజిట్ సైడ్ నెగిటివ్. ఈ సైన్ కన్వెన్షన్స్ మీకు ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను. సో ఇటేంటి బీ క్వాడ్రెంట్, దిస్ ఈజ్ మై బీ క్వాడ్రెంట్, రైట్? సో నెగిటివ్. సో అట్ బీ దగ్గర తీసుకోండి, -x, -y అవుతుంది. అట్ సి దగ్గర ఏమవుతుంది? x, y బికాస్ పాజిటివ్ ప్లస్ x, -y. ఇన్ సెకండ్ క్వాడ్రెంట్స్ పాజిటివ్ నెగిటివ్. అదే ఈ క్వాడ్రెంట్లో ఏంటి? అట్ ఏ ఏమవుతుంది? సి హియర్ -x, +y. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద సైన్ కన్వెన్షన్స్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే, సో ఐ నీడ్ ద ఎక్స్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి x value will be x, y only. That means x bar, y bar only it will be. మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే మనం పొజిషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ యాక్సిస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద ఏబీసీ ఆరిజిన్ పాయింట్ కాదు x bar, y bar. అదే సీకి అనుకోండమ్మా, ద వాల్యూ విల్ బీ, ఇది హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ కదా, సో ఇట్ విల్ బీ ద విడ్త్ మైనస్ x వాల్యూ వచ్చేసరికి, x bar వాల్యూ వచ్చేసరికి విడ్త్, ద హారిజాంటల్ సెక్షన్కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే విడ్త్ మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ, విడ్త్ మైనస్ x bar, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు b మైనస్ x bar క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అప్పుడు మనకి x, y మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా మా ప్రీవియస్లో, దాని యొక్క పాయింట్ అనమాట. అది ఈ పాయింట్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇదేంటది? వర్టికల్ పాయింట్ అనమాట, ఏ పాయింట్. సో అలాంటి కేసెస్లో ఇక్కడ ఏంటి? -x, పాజిటివ్ y. సో -x వచ్చేసరికి నథింగ్, x అనేది ఏంటిది? -x bar ఇట్ సెల్ఫ్.
సో ఇదేంటిది వర్టికల్ ఫ్లాంజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, సో ఇట్ ఇస్ వర్టికల్ యాక్సిస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. వై బార్ వచ్చేసరికి డి, డెప్త్ మైనస్ వై బార్, డెప్త్ మైనస్ వై బార్. చూడండి మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. ఇది నా ఎల్ సెక్షన్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లంలో దే ఆస్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఓన్లీ ఈ సెక్షన్ వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. సో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి, సో ఇది ఎక్స్ఎక్స్, ఇది వైవై. సో బెండింగ్ అవటం వల్ల న్యూ యాక్సిస్ అనేవి ఫామ్ అయింది. సో వివి అని పెట్టుకుంటున్నాను. సో ఐ గాట్ ద టీటా వాల్యూ. హౌ మచ్ ఐ గాట్? టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23. సి హియర్. ఇక్కడ టీటా అంటే ఏంటని అడగచ్చు. హియర్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ ద అబవ్ ప్రాబ్లం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్లో మీకు ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. టీటా ఎంత వచ్చింది? 23.9. సో యాంగిల్ ఎంత మెయింటైన్ అవుతుంది? 23.9 వచ్చింది. సో ఐ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ నౌ స్ట్రెస్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. యాంగిల్ మెయింటైన్ అయింది కాబట్టి సైన్ కన్వెన్షన్, ఇక్కడ యాంగిల్ మెయింటైన్ కాబట్టి పాజిటివ్, ఆపోజిట్ ఇస్ నెగిటివ్, దిస్ వన్ ఈజ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్. సో హియర్ ఇక్కడ యాంగిల్ మెయింటైన్ అవుతుంది. దే హాస్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఒకవేళ ఈ ప్రాబ్లమ్కి 3 స్ట్రెస్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర వచ్చేసరికి, ఏ పాయింట్ దగ్గర ఏంటి? -x, +y వస్తుంది. -x, +y వస్తుంది అక్కడ. సో ఇది క్వాడ్రంట్ అనేది వర్టికల్ సిమెట్రీ కదా. సో అలాంటి కేసెస్లో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందనంటే డెప్త్ మైనస్ వై బార్, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x బార్. ఓకేనా? అదే పాయింట్ బి దగ్గర ఆరిజిన్ పాయింట్ అదే కాబట్టి సైన్స్ ఏంటి? -x, -y. సో ఇక్కడ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x బార్, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y బార్. ఓకే, అట్ సి పాయింట్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, సి హియర్ సి పాయింట్ దగ్గర x, y. ఇదేంటది? హారిజాంటల్, ఇదేంటి? ఇది ఫ్లాంజే. సో హారిజాంటల్ సిమెట్రీ అనమాట. సో ఈ సెక్షన్కి హారిజాంటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు x వాల్యూ ఏమవుతుందంటే బ్రెడ్త్ మైనస్ x బార్, y వాల్యూ విల్ బి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y బార్. సైన్ కన్వెన్షన్స్ ఏంటి? x, y. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ కాబట్టి +x -y. జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా. ఈ ప్రాబ్లంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ప్రాబ్లం దే ఆస్క్డ్ ఓన్లీ స్ట్రెసెస్ అట్ ఏ మాత్రమే అడిగారు. సో దర్ స్ట్రెసెస్ ఏమవుతాయి ఇక్కడ ఏంటి? థర్డ్ క్వాడ్రంట్, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ కాబట్టి -x, +y. సో ఇక్కడ ఏంటది? -x బార్, y ఏంటది? ఇక్కడ నేను y ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో y ఏమని చెప్పాను? d మైనస్ y బార్. అదే ఈ ఫ్లాంజ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే x డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఏ డైరెక్షన్లో అయినా దాన్ని ఏంటంటే ఏం చేయాలి? విడ్త్ -x బార్ చేస్తే మనకి x వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇన్ ద ప్రాబ్లం దే ఆస్క్డ్ ఓన్లీ స్ట్రెసెస్ అట్ ఏ మాత్రమే అడిగారు. ఓకే, మ్యాక్సిమం బెండింగ్ స్ట్రెస్ అట్ ఏ మాత్రమే అడిగారు. సో ఓకే, మ్యాక్సిమం ఏ. సో దిస్ ఇస్ ద నౌ. ఇప్పుడు x వాల్యూ ఏంటి? -x బార్. సో హౌ మచ్ ఐ గాట్ x బార్ వాల్యూ? సో -2.375. ఓకే, -2.375. నెక్స్ట్ y value is depth. How much? Overall depth. This is my overall depth. How much? 15 minus y bar. How much I got? 4.875. So on doing calculation I will get this is the y value. ఓకే, సో x వాల్యూ వచ్చింది, y వాల్యూ వచ్చింది. నెక్స్ట్ టీటా కూడా మనకు తెలుసు. టీటా ఆల్సో ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ on 23.9. సో నవ్ వీ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ 2.375 cos 23.9 plus y value 10.125 sin theta. How much? Sin theta, it is 23.9. Okay, on doing calculation I will get u value as 1.93. next same v ki formula enti anante y cos theta minus x sin theta. Okay, v is equal to y. How much I got ma? This is negative na positive na? Positive only. 10.125 cos 23.9
2.9. See here, మైనస్ కదా, మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ మైనసే వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ 2.375 సైన్ టీటా ఎంత 23.9. టీటా ఈస్ 23.9. ఓకే, ఆన్ డూయింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ I will get V is equal to 10.21. సో దిస్ ఈజ్ ద U value, UV values. సో ఇక్కడ చూడండి మనం M క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. సో సారీ, M I have not calculated. See M I will calculate here. ఎంత ఇక్కడ ఈ W 100 into length how much 160 square divided by 8. Just I have substituted amma ante. Okay, so that on doing I will get 32 into 10 power 4. Moment I have already now got. Just W ni length ni substitute cheste I will got the doing calculation I will get M is equal 32.10 power 4 వచ్చింది. సో IUU తెలుసు మనకి, V తెలుసు, U తెలుసు. Just I am substituting now. Okay, stress at A is equal to, okay, M how much I got 32 into 10 power 4. Okay, 32 into theta cos of theta how much 23.9. Just I'm substituting ma IUU how much I got. See here, I'm substituting ఇదే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను మా 640, సారీ మీ ఇష్టం, 644.90 or approximately 645. Okay, by 645 into, what is the formula, into V. V how much I got 10.21 plus M sin theta 0.9 divided by IVV. IVV how much 115.208 into U value 1.93. Okay, stress at A is equal to how much? On doing calculation I will get Newton per centimeter square. Stresses అనేది mm లో కాబట్టి I will get 68.01 Newton per mm square. ఇక్కడ మీకు X వాల్యూ, Y వాల్యూ అనేది U వాల్యూ, V వాల్యూ జాగ్రత్త క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి మా. ద U వాల్యూ విల్ బి, మామూలుగా అయితే సిమెట్రికల్ సెక్షన్కి అయితే ఏంటనంటే U వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ X వాల్యూ అండ్ Y వాల్యూ. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ప్రిన్సిపల్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా L సెక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అన్సిమెట్రికల్ సెక్షన్. ఇలాంటి కంప్లీట్ అన్సిమెట్రికల్ సెక్షన్స్కి యూ షుడ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఈజీగానే అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ సైన్ కన్వెన్షన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఈ సైన్ కన్వెన్షన్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అని అంటే మీకు వచ్చిన యాంగిల్ని బట్టి మీరు ఇక్కడ సైన్ కన్వెన్షన్స్ అనేది మార్చుకోవాలి. వర్టికల్ యొక్క స్ట్రెసెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఆ వర్టికల్ యాంగిల్ని దాని యొక్క డెప్త్ మైనస్ y బార్ చేయాలి. హారిజాంటల్ యాంగిల్లో ఉన్న స్ట్రెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే దాని యొక్క బ్రెడ్త్ మైనస్ x బార్ చేసుకోవాలి. ఇది ఆరిజిన్ పాయింటే కాబట్టి x, y అవుతుంది ఆరిజిన్ పాయింట్. ఓకే, దాని ప్రకారంగా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకోండి అమ్మ ఎల్ సెక్షన్, సి హియర్. సో ఇక్కడ ఇది ఆరిజిన్ పాయింట్ అవుతుంది, ABC అన్నారు. ఓకేనా, ఇలానే ఉంది ప్రాబ్లం. ఓకేనా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది B పాయింట్. సో ఇక్కడ ఏంటది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యాంగిల్ మెయింటైన్ అవుతుంది, ఇక్కడ x, y అవుతుంది. ఓకేనా, అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సి హియర్ ఇప్పుడు వచ్చింది. సో ఇక్కడ C పాయింట్ ఏంటది, స్ట్రెస్ అట్ C ఫస్ట్, అంటే ఇది వర్టికల్ యాంగిల్లో ఉంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందండి, సో ఇక్కడ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ప్లస్ x, y వాల్యూ ఏమవుతుంది D మైనస్ y బార్. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి x, ఇక్కడ ఏంటది ఏ క్వాడ్రంట్ మైనస్ పాజిటివ్, సో మైనస్ x, ఇక్కడ హారిజాంటల్ యాంగిల్లో కదా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అప్పుడేంటి x వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్రెడ్త్ మైనస్ x బార్. ఓకేనా, ఏ టైప్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఇచ్చినా సరే, ఎల్ సెక్షన్ అయితే ఇలా ఇస్తే లేకపోతే ఇలానే ఇస్తారమ్మా. ఇంకా ఎక్కువ టఫ్ కన్ఫ్యూషన్ కూడా ఉండదు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇది ఆరిజిన్ పాయింట్ అవుతుంది, అప్పుడు ఏంటది x, y. ఇక్కడ ఆరిజిన్ పాయింట్ ఇది x, y. ఇక్కడ ఏంటది వర్టికల్ యాంగిల్ ఉన్న స్ట్రెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే y ఏమవుతుందని అంటే D డెప్త్, ఓవరాల్ డెప్త్ మైనస్ y బార్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ y బార్. ఇక్కడ ఏంటది, ఇక్కడ స్ట్రెస్ వచ్చేసరికి x వాల్యూ ఏమవుతుంది బ్రెడ్త్ మైనస్ x బార్.
y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y బార్ అవుతుంది. ఇది ఈ పాయింట్ అయితే అది ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది హారిజాంటల్ కదా, ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసరికి b మైనస్ ఎక్స్ బార్, y వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు by బార్. ఓకేనా, కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగానే ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా, సో ఐ హ్యావ్ సబ్స్టిట్యూట్ స్ట్రెస్ అట్ ఏ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ వాట్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ మా డైరెక్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్. ఓకేనా, సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఫార్ములా ఏంటి అని అంటే tan alpha ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ tan theta ఇంటూ IUU డివైడెడ్ బై IVV. ఓకేనా, సో theta we know how much 23.9. ఓకేనా, నెక్స్ట్ IUU మనం ఇంతకు ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. IUU, see here, IUU we have already calculated. See here, 645 divided by IVV ఎంత 208. On doing calculation I will get tan alpha is equal to 2.5. okay, 0. So alpha is equal to tan inverse of 2.5, 0. okay, so on doing I will get alpha is equal to 68 degrees. okay, so I got the position of neutral axis, alpha is equal to 68. Now see here, I should clearly draw in the diagram also. Alpha how much I got? 68 degrees. So neutral axis, so 68 అంటే ఏంటి, if it is minus 68, see here minus no amma, see this is minus 68 degrees. So here it is minus 68. So minus 68 అంటే it should be below the axis. See here, ఇది ఏంటది, I will draw another diagram. ఇది x axis అన్నాను, ఇది y axis. సో ఇది సిమెట్రికల్ కాబట్టి UU అండ్ దిస్ ఈజ్ VV. ఓకే, ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ ఎంత వచ్చింది, θ ఈజ్ ఈక్వల్ 23.9 అనేది మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఐ షుడ్ నో ద న్యూట్రల్ యాక్సిస్. సో న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఐ గాట్ ద నెగిటివ్ వాల్యూ. మీరు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట, if it is negative, if it is negative, it should be below, it should be below the axis. అంటే UV, దిస్ ఈజ్ UV అంటే దీని మధ్యలో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట. if neutral axis is positive, if neutral axis is positive, it should be above the axis. So U axis and U and V. So I got how much, మైనస్ వాల్యూ. సో మైనస్ అంటే ఏంటి, న్యూట్రల్ యాక్సిస్ విల్ బి UV, ఈ రెండింటి మధ్య ఈ లోపల ఉంటుందన్నమాట. సో ఇట్ మే బి లైక్ దిస్ ఈజ్ మై న్యూట్రల్ యాక్సిస్. హౌ మచ్, యాంగిల్ ఎంత, 68.25. ఓకే, ఇట్ విల్ బి బిలో ద, ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది, 68.25. అసలు మీరు క్లియర్గా స్పెసిఫై చేయాలి తర్వాత. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, యూ గాట్ ద వాల్యూ alpha is equal to, see here alpha how much I got, minus 68 degrees. Next what they have asked to calculate in the last one, they have asked to calculate deflection. This is the final step ma, deflection. What is the formula, delta is equal to WL cube by EIUU square root of sin square theta into IUU by IVV whole square into cos square theta. See here, what is this k value? It is nothing but constant. Now this k value depends upon, it is nothing but, see here, k value, this k value is nothing but, see here in the problem what they have given, a simply supported beam carrying UDL annaru. So double here, right? So what is the deflection formula for this one, a simply supported beam carrying UDL? What is the deflection? Delta is equal to 5WL power 4 by 384 EL, right? So this is the constant here, k is equal to 5 by 384. okay,
సో దిస్ K value is applied ఏ టైప్ ఆఫ్ బీమ్ని బట్టి, ఆ లోడ్ type of beam and type of load is acting, this K value will depend. For example, if it is a simply supported beam and if it is a point load is acting, what is the deflection formula? WL cube. అన్ని ఐడియా ఉండాలమ్మా. ఇప్పుడు మీరు ఎస్ఏకి వచ్చేసారంటే ఎస్ఏ అనేది ఎస్ఎంలో మీకు ఇవన్నీ ప్రీవియస్ చాప్టర్స్లో మీకు క్లియర్గా ఐడియా ఉంటుంది. డిఫ్లెక్షన్ ఫార్ములా ఇన్ WL cube by 48EA. సో హియర్ ద కాన్స్టెంట్ ఈజ్ 1/48. సో హియర్ డిఫ్లెక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ బీమ్, ఏ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ కండిషన్స్ బట్టి ఈ K వాల్యూ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ దే హావ్ క్లియర్లీ గివెన్ ఏ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ క్యారింగ్ UDL అన్నారు. సో ద డిఫ్లెక్షన్ ఫార్ములా ఈజ్ 5WL⁴/385. సో కాన్స్టెంట్ విల్ బి 5/384. ఓకేనమ్మా, హ్యావ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్? సో హియర్ K వాల్యూ ఈజ్ 5/384. హియర్ ఐ am writing since it is simply supported beam carrying UDL, so deflection formula is 5WL⁴/384EA. so this is the constant. So K is equal to 5/384. okay, this K value, once again I am saying this K value depends upon type of beam and type of load acting on that beam. Okay, so remaining just a substitute here. Delta is equal to K 5/384. okay, next del K value. W how much? okay, next one W how much I got ma? 160, right? sorry, W I got 100 value. see here, W how much I got? 100 into 100. length how much I got? 160. see here, length how much? Cube. so 160 cube divided by E value in the problem itself they have given. E value they have given in the problem 210 into 10⁵. okay, so 210 into 10⁵. next one, what they have given? IUU value. see here, IUU already I had calculated. IUU how much? 645. just I am substituting into 645 square root of sin square theta, right? sin square of 23.9. okay, into IUU how much? 645 divided by IVV I got how much? 115.208 whole square into cos square theta 23.9. okay, on doing calculation I will get the deflection value as 1.44 mm. completed. see here, this is the long problem but if you understand you can clearly understand. see here, this is my L section, right? in the problem they asked to calculate direction, calculate chemera, neutral axis, deflection, position, all they have asked. first మనకి ఏంటంటే పొజిషన్ ఆఫ్ సెంట్రాయిడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. X bar ఫార్ములా, Y bar వాల్యూ. నెక్స్ట్ సో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా IXX. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ IYY. నెక్స్ట్ వన్ అసలు ప్రాబ్లంలో వాళ్ళు ఏమడిగారు? డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ దే ఆస్క్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో ఐ నీడ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫార్ములా ఈజ్ దిస్ వన్. సో నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. న్యూట్రల్ యాక్సిస్ చేస్తే టీటా వస్తుంది అనమాట. టీటా యూ షుడ్ క్లియర్లీ డ్రా ఇన్ ద డయాగ్రామ్. సీ హియర్, దిస్ ఈజ్ మై ప్రాబ్లమ్ నమ్మా. సో ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ నెక్స్ట్ యూ షుడ్ డ్రా క్లియర్లీ. లాస్ట్లో మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత యూ షుడ్ డ్రా క్లియర్లీ హియర్ మా. దిస్ ఈజ్ మై L section, X axis and Y axis. Due to unsymmetrical bending
new principal moment of inertia are formed, VV. So we got the angle 23.9 after position of neutral axis. I got this is my neutral axis. So it is negative norma. So I got how much value? How much I got my value? Neutral axis I got 68. 68.25. Okay, 68.25. You should clearly specify in the problem. Okay, so after I got 23.9, I have calculated. Next one, principal moment of inertia. This is the formula. You should clearly remember. ఒకసారి 2-3 times ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఈజీగానే ఉంటుందమ్మా. దిస్ ఈజ్ మై IUU అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ మై IVV వాల్యూ. నెక్స్ట్ థర్డ్ వాట్ దే వాస్ మ్యాక్సిమం బెండింగ్ స్ట్రెసెస్ అట్ ఏ అన్నారు. సో కొన్ని సందర్భాల్లో దే వర్ ఆస్క్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ మ్యాక్సిమం స్ట్రెసెస్ అట్ ఆల్ ద పాయింట్స్ అంటారు. అంటే ఏంటి, ఏ పాయింట్ దగ్గర, బి పాయింట్ దగ్గర, సి పాయింట్ దగ్గర కూడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఈ సైన్ కన్వెన్షన్స్ అనేవి మీకు ఆల్రెడీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఈ సైన్ కన్వెన్షన్ వచ్చేసరికి ఏంటి, మనకు వచ్చిన టీటా యాంగిల్ని బట్టి మనం అంటే ఏంటి, ఎక్కడైతే యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తుందో దాన్ని బట్టి మనం సైన్ కన్వెన్షన్స్ ప్లేస్ చేసుకోవాలి. సో అంటే ఏంటి, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, దిస్ ఈజ్ ఈ మెథడ్లో చెప్పాను. ఆరిజిన్ పాయింట్ ఇది హారిజాంటల్గా మన సిమెట్రీ కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏంటంటే బ్రెడ్త్ మైనస్ ఎక్స్ బార్. అదే వర్టికల్కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వై వాల్యూ వచ్చేసరికి డి మైనస్ వై బార్, ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎక్స్ బార్. సో దీని యొక్క సైన్ కన్వెన్షన్ వచ్చేసరికి ఏంటి, ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ అనేది మనకు వచ్చిన యాంగిల్ని బట్టి ఆ క్వాడ్రెంట్ బట్టి మనం ప్లేస్ చేసుకోవాలి. దాన్ని బట్టి వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేటెడ్ స్ట్రెసెస్. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. ఓకేనా. ఒకవేళ స్ట్రెసెస్ అట్ బి అంటే మొత్తం ఫార్ములా మొత్తం సేమ్, ఇక్కడ వి వాల్యూ యూ వాల్యూ మాత్రమే మారుతుందన్నమాట. సో యూ వాల్యూ అండ్ వి వాల్యూ మనకు తెలియదు. ఫర్ దట్ వన్ యూ ఫార్ములా ఈజ్ ఎక్స్ కాస్ టీటా ప్లస్ వై సైన్ టీటా. వి ఫార్ములా వచ్చేసరికి వై కాస్ టీటా మైనస్ ఎక్స్ సైన్ టీటా. సో దిస్ ఎక్స్ వాల్యూ అండ్ వై వాల్యూ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. సో ఐ హ్యావ్ గాట్ దిస్ స్ట్రెసెస్ అట్ ఏ మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. నెక్స్ట్ వాట్ దే ఆస్క్డ్, డైరెక్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్. దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఫార్ములా. I5 సబ్స్టిట్యూట్ అన్ని వాల్యూస్ మనకు ఉన్నాయి. టీటా మనకు వచ్చింది, IUU మనకు, IVV మనకు తెలుసు, సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. నెక్స్ట్ వన్ డిఫ్లెక్షన్ దే హావ్ ఆస్క్డ్. డిఫ్లెక్షన్ వచ్చేసరికి దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా, యూ షుడ్ రిమెంబర్. సో ఈ కే వాల్యూ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే టైప్ ఆఫ్ బీమ్ని బట్టి అండ్ లోడ్ యాక్ట్ అయిన దాన్ని బట్టి. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ దే హ్యావ్ క్లియర్లీ స్పెసిఫైడ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ క్యారీ యూనియల్ అన్నారు కాబట్టి ద ఫార్ములా డిఫ్లెక్షన్ ఫార్ములా ఏంటి, 5WL/4/384. సో ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ వచ్చేసరికి 5/384. సో if I substitute and calculate, I will get the deflection value 1.54 mm. Okay, I think everyone have understand my video. Thanks for watching. So please like, share and subscribe my video. Thank you so much.